ہم ملازمت کر رہے تھے, ہمارے بچوں کی روٹی ہم سے کھینچ لی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مجبوری سے آنا پڑا ہے. ہماری تنخواہیں بھی گئی, ہمارے پہلے جو دیہڑی لگتی تھی وہی ملتی تھی ہمیں, اب نہ لگے گی اور نہ ملے گی. جو ظالم ہوتا ہے اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں, لہٰذا یہ اس غریب عوام کے پرسان حال دیکھیں, اور آپ سے میری التجا ہے کہ ان کی بددعائیں نہ لیں. یہ عوام آپ دیکھیں آج روڈوں پہ کوئی خوشی سے تو نہیں آیا ہوا. گرمی کے اس عالم میں یہ بزرگ, یہ جوان, یہ بچے, یہ مائیں بہنیں اپنے گھر بار چھوڑ کے, نہ جانے ان کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہوں گے, کوئی قرض ادھار لے کے آیا ہے, کوئی کس طرح آیا ہے. ہمارے بچوں کو بھوکا نہ مارا جائے. اگر ہمارے بچوں کو بھوکا مارا گیا تو یہ ہم یہاں پہ پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہمارے آگے یہ کنٹینیو ذرا کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم ان تک اپنی آواز پہنچانا بھی جانتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا بھی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں گلفام چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز. میں موجود ہوں اس وقت بیلو ایریا میں, اور یہاں پر جو یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین ہیں ان کا احتجاج جاری ہے یہاں پر, اور تقریباً 4000 سٹورز بند کیے گئے ہیں, اور تقریباً 14000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو لوگ اس حکومت کے اس قدم سے بے روزگار ہوئے ہیں. وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دیے ہوئے. ان سے بات کرتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں اور حکومت وقت سے وہ کیا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے جو اسٹور ہے, ہم لوگوں کے بچوں کی جو روزی ہے وہ ہم لوگوں سے چھینا نہیں جائے. ہم لوگ جو ہے بے روزگاری ہم لوگوں سے ابھی برداشت نہیں ہوگا. ہم لوگوں نے جو ہے نا, ہر کسی کو اپنے بچوں کے روٹی چاہیے. یہ ہم لوگوں کا حق ہے جو ہم لوگوں سے چھینا نہیں جائے. ہم لوگوں کا یہی مطالبات ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جائے. ہم لوگوں کو جو ہے حق ہے وہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ اس کو بحال کر دیا جائے. سر آپ بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم اسلام آباد ریجن سے ہی بلانگ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اقتدار اعلیٰ تک ہماری آواز پہنچانے کا ایک سبب بنے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب طبقے سے 14000 ملازمین بلانگ کرتے ہیں. ہمارے حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہمیں آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ ہمارے بچوں کا روزگار نہ چھینیں. 14000 ملازمین جو ان کو آپ 2 ہفتے کا ٹائم دے کر آپ ان کو نکال رہے ہیں, یہ اپنے بچوں کو لے کے کس سائڈ پہ جائیں گے؟ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے یہ جو حکومت بنائی ہے, اور یہ ہمیں یہ لالی پاپ بھی کہہ سکتے ہیں دیا ہے کہ ہم غریب عوام کے لیے یہ کریں گے, وہ کریں گے, بجلی سستی کریں گے, ان کے مسائل کو حل کریں گے. یہ آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے آپ لوگوں کا معاشی قتل آپ نے شروع کر دیا ہے. تو جو ظالم ہوتا ہے اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں, لہٰذا یہ اس غریب عوام کے پرسان حال دیکھیں, اور آپ سے میری التجا ہے کہ ان کی بددعائیں نہ لیں. لیکن وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان 21 گھنٹے اس قوم کے لیے جا کر کام کرتے ہیں, تو وہ کیا کام کرتے ہوں گے 21 گھنٹے؟ سر 21 گھنٹے کیا, آپ کورونا کے دور میں دیکھیں تو 24 گھنٹے بھی ہم نے کام کیا ہے. کورونا کے دنوں میں ہمارے 29 شہداء شہید ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے ایک کو بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. ابھی ایک کھلاڑی باعث سے جیت کے آیا, اس کو کروڑوں روپے انہوں نے دے دیے ہیں. تو کورونا کے دنوں میں جنہوں نے 19 شہادتیں پیش کی ہیں ان کو کسی نے پوچھا تک بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ جو شہادتیں ہم نے پیش کی ہیں یہ ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے, اس کے جزا ہمیں اللہ دے گا. ہم حکومت وقت سے صرف اس وقت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو زندہ نہ جلایا جائے, ہمارے بچوں کو بھوکا نہ مارا جائے. اگر ہمارے بچوں کو بھوکا مارا گیا تو یہ ہم یہاں پہ پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ اقتدار بھی ہل جائیں گے, یہ اسلام آباد بھی ہلے گا, یہ ڈی چوک بھی ہے اسلام آباد, پھر آپ اس کو قابو نہیں کر سکیں گے. لہٰذا میری تمام اقتدار اعلیٰ جو سن رہے ہیں ان سے میری التجا ہے کہ میں ایک 5 سے 7ویں اسکیل کا ملازم ہوں. یہاں پہ ایک پہلے اسکیل سے لے کر 22ویں اسکیل تک لوگ آئے ہوئے ہیں. ان سب کی یہی آپ سے پروٹیسٹ ہے, یہی التجا ہے کہ آپ ان کا جو ہے معاشی قتل نہ کریں. آپ ان کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے کوئی حل نکالیں اس چیز کا. اگر آپ اس کو نہیں چلانا چاہتے تو اس کا ایسا سدے باب کریں. ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار اعلیٰ, جو ہمارے لیڈران ہیں, ان سے مل کے کوئی اس کا ایسا حل نکالیں کہ ہمارے بچوں کا کوئی پرسان حال ہو. نو ڈاؤٹ 14000 بندے سے مراد 14000 خاندان ہوتا ہے, اور اگر ایک بندے کو بے روزگار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ 14000 گھرانوں کا جو چراغ ہے وہ بجھا رہے ہیں. حکومت وقت سے کیا مطالبات ہیں؟ سر جی مطالبات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, انہوں نے کاروبار بند کر دیا, ہمارے چولہے بند ہو گئے. ہمارا تو دار و مدار یہ ہے نا, تو ڈیلی وزٹ والے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے نا, ان کو تو ویسے ہی یہ ختم کر دے گا دارا. اور ہم کدھر کے نہ آگے کے نہ پیچھے سے, ہماری تنخواہیں بھی گئی, ہمارے پہلے جو دیہڑی لگتی تھی وہی ملتی تھی ہمیں, اب نہ لگے گی اور نہ ملے گی. لیکن وزیر اعظم پاکستان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 21 گھنٹے آپ کے لیے قوم کے لیے جا کے کام کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہمارا برا حال کر دیا. سر جی یہ دیکھ لے, اگر ہمارے لیے کام کیا ہوتا تو ہم آج روڈوں پہ نہیں ہوتے.
हम रोडों पे नहीं, अपने घरों में होते, अपने काम पे होते, हम काम करते और गवर्नमेंट को भी पता चलता कि ये अपने काम पे है। ये अगर वज़ीर आज़म ने हमारे लिए कुछ किया होता तो आज हम रोड पे ना आते। इस तरह गर्मी में शदीद में कपड़े भीगे हुए हैं पसीने के साथ। ये आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको भी बहुत मुश्किल लग रही होगी, धूप और पसीना, गर्मी की कितनी शिद्दत है। तो ये देखें वो सब एसीओं में बैठे, हम गरीब लोग कितनी कितनी दूर से हैं इधर अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए। ऐसे ही है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मजीद दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से तशरीफ लाए? सर मैं मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर से। सर इतनी दूर से आप आए हैं, क्या मुतालबात हैं? सर हम इतने दूर से आए हैं, ज़ाहिर सी बात है जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुलाजमीन की हमसे जो हमारी एक यहाँ पे हम मुलाजमत कर रहे थे, हमारे बच्चों की रोटी हमसे खींच ली है। तो ज़ाहिर सी बात है हमें मजबूरी से आना पड़ा है। आज हम अपने हेड ऑफिस के सामने इस्लामाबाद आए हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जी, हमने आज 15-18 साल लगाए हुए हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में, और आनन फानन विद इन 24 आवर्स हमें पता भी नहीं है कि सुबह ऑफिस आ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि इस तरह जी इदारे को क्लोज़ कर दिया गया है। तो ये तो एक बड़ा ही देखें जी हमारे लिए एक परेशान कुन मरला है कि हुकूमतें आती हैं, वो अपने रियासत के बाशिंदों को सहूलतें देती हैं, और जो लोग इदारों में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 15 साल के बाद रेगुलर करने के बजाय घर वापस भेज दिया। लेकिन हुकूमत के मुताबिक मईशत बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, आम आदमी खुशहाल हो गया है, तो ये इसमें कितनी हकीकत है? सर ये तो गवर्नमेंट अपने भी आप पे कह रही है कि मईशत बेहतर हो गई है। देखें जी, मैं ख़ुद एक मुलाजम था इसी इदारे का, तो मेरा जो जॉब है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से है, दिन को हमारे पास 1-1 हज़ार तक कस्टमर आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लोगों के पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ख़रीदने के लिए। कोई बंदा अगर 5,000 का सामान ले रहा है, तो जब बिल बनता है वो उसमें से, आप यकीन माने कि मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि वो उसमें से आधा वापस कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मईशत कैसे बेहतर होगी है? ये अवाम आप देखें, आज रोडों पे कोई खुशी से तो नहीं आया हुआ। गर्मी के इस आलम में ये बुज़ुर्ग, ये जवान, ये बच्चे, ये माएँ बहनें अपने घर बार छोड़ के, पता न जाने इनके घर में क्या मामला चल रहे होंगे, कोई कर्ज उधार लेके आया है, कोई किस तरह आया है। तो ये लोग आज यहाँ पे आके ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, तो आपको ये वक्त इस तरह गुजारना चाहिए ताकि आपको लोग मुद्दत तो याद रखें और आपके लिए दुआएं देते रहें। तो लिहाजा ये जितने भी 15,000 मुलाजमीन हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के, खुदा रहा इन सब को आप इस इदारे को भी बहाल करें, और जितने डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं सबको रेगुलर करें। जिस तरह आप खुशियों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके तवस्सुत से मैं कहूँगा कि सर ये 15,000 मुलाजमीन, इनके बच्चे, इनके वालिदैन सब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सर आप बताइएगा, अगर आपके मुतालबात नहीं सुने जाते तो आपके लिए ऑलरेडी सामने कंटेनर लग गए हैं और रास्ता बंद है, यानी जो बड़े ऐवान में बैठे लोग हैं वो आपकी आवाज़ भी अपने कानों तक पहुंचना पसंद नहीं फरमा रहे, तो आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे? देखें जी, अभी हमें जो हमारे मरकज़ी कायदीन हैं उन्होंने हमें यहाँ पर रोका हुआ है कि हम शाम तक देखते हैं कि अगर हुकूमत का कोई बंदा हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए आता है या नहीं आता है। अगर कायदीन ने हमें कॉल दी तो हम जो कंटेनर लगे हुए हैं, या ये हमारी आप गैदरिंग देख सकते हैं, ये सब मेहनत कश लोग हैं। हमारे आगे ये कंटेनर वगैरह कोई हैसियत नहीं रखते। हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना भी जानते हैं और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना भी जानते हैं इंशाअल्लाह। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उनके अकॉर्डिंग वो 21 घंटे जाग कर आपके लिए काम करते हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए, लेकर आप कहते हैं कि हमें कोई हाल नहीं बचा हमारा। बस उनके जो काम करते हैं वो मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं कि जी ये 19 घंटे काम करते हैं, खुद भी नहीं सोते हैं और वो लोगों को सोने भी नहीं देते हैं। वाकई नहीं सोने देते हैं। जब लोगों का रोज़गार छीन जाएगा तो फिर लोग कैसे सोएंगे? वो यही काम करते हैं। लोगों से कहा वो माशी कत्ल कर रहे हैं, रोज़गार छीन रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बूझ रहे हैं। तो बाकी तो और कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा है कि जो कुछ हो रहा हो। जी बिल्कुल, हमने लोगों से बात की, आपने लोगों की बात सुनी और उनके मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं कि ये ऐसी हुकूमत जो आम आदमी का मुआशी कत्ल कर रही है, इससे बाज रहना चाहिए। और ये लोग जिनके छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं और 15,000 लोग, यानी 15,000 घरों का जो ये दिया है वो बुझाने की कोशिश की है इस फार्म 47 वाली हुकूमत ने। और ये बिल्कुल भी लोगों का एहसास करने में, इनको सपोर्ट करने में मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। तो लोगों का बड़ा सीधा सा मुतालबा है और उनका ये कहना है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो हम ऐवान बाला तक पहुँचेंगे और वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।